सरकारी प्रॉपर्टी बेच दी गई जिथे जिथे मतलब और खरीदया किसने है तो पता होना चाहिए है लीडर ने खरीद लिया जी तो ही मैं विधान सभा के कहा कि सरकार ने सरकारी तौर पर बेच दिता तो सरकार ने प्राइवेट तौर पर खरीद लिया ताला की जमीन देख सकते हो ताला की जमीन बिक गई जेल की जमीन किदे कोल है तुम मालकी जाके देखो ABCD सुनो तो सही ये सारा कुछ देखो फिर जेल ले जाके कितने इन्होंने बनाया जेल उत्थे बनना नहीं चाहिए सी जेल जिथे सीगा उत्थे रहना चाहिए सी। देखो चंडीगढ़ तो अमृतसर आना है ਜਾਂ अमृतसर तो चंडीगढ़ जाना है 6-7 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ टोल टैक्स देना है ठीक है। आम पब्लिक रोड टैक्स भी दे रही है जी जो गड्डी कोई खरीदता है ना जी तो रोड टैक्स भी देता है तो सरकार ये कर की रही है तुसी देखो सरकार की करी है जेकर तुसी जाना है उस नालों ज़्यादा वधिया है कि बस के बह के चले जाओ जी ठीक है अपनी कार लेके जा रहे हो तो 6-7 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ टैक्स देना हर चीज़ तुसी PPP मोड पर नहीं कर सकते हो। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ बिल्डिंग बनी है ये आप कह रहे हैं कि 50 साल ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀ ठीक है कि नहीं तो 2045 तक उस बिल्डिंग ਦੇ ਵਿੱਚ खरोच भी नहीं आनी चाहिए ठीक है जी तो 2045 तो पहला जेकर कोई भी उन्होंने डिसमेंटल करता है तो वो अपराधी है जी। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇਬਾਜ਼ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਤੇ ਬੋਲੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸੰਮਣ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਗੈਰ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਕਿੰਗਪਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ। सब तो पहले मैं थोड़ा सवाल पूरा होना चाहिए शायद पहला एक सर्कट होता है जिथे इस तरीके की ताले लगे हैं जिथे सब तो पहले मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा जो लोगों ने आज तो 4 महीने पहला आम आदमी पार्टी के आसा उम्मीदा रख के सरकार बनाई सी सरकार इस करके बनाई सी कि जो 70 साल रवैती पार्टियां ने सरकार दे विच रह के सरकारां दे विच मंत्री बन के सरकारां दे विच अपनी होंद बना के जो सरकारी प्रापर्टियां ते कब्जे करने की कोशिश की है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस दिन शपथ ली सी उस दिन ही कर लिया सी कि असी जिन्नियां सरकारी प्रापर्टियां ने असी उन्हां तो छुडवाणियां ने उसकी लड़ी वजों साडी विधान सभा की एक कमेटी बनी जिस इंश्योरेंस कमेटी जिस साडे चेयरमैन कुंवर विजय प्रताप सिंह जी नूं बनाया गया जिस असी 13 मैंबर बने उस असीं अज गुरु की नगरी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ इस कमेटी की जो साड़ी कार्रवाई से उस स्टार्ट किया उस 3-4 जगह से असी कल तो विजिट करके अज असी कल तकरीबन मजीठा रोड का सीवरेज का सारा चैक कराया उस तो बाद असी जो नाला जी खन्ना पेपर मिल है उस पर नाला ढक्या वो सारी विजिट किया उस वक्त 2 जगह होर भी असी जाके फिर हरमंदर साहब मत्था टेकिया दरगाना साहब मत्था टेकिया उस तो बाद राम तीरथ से मत्था टेकन जा रहे हैं असी उस तकरीबन जो लोगों नाल असी वादे करके आए सी क्योंकि ये बहुत गुड प्रॉपर्टी सी लोगों के वास्ते लोगों के हित वास्ते बनी सी तो मैं भी काफ़ी पिछली सरकारों वाले इतने सर्किट हाउस चाहता रहा दिखता रहा और अज ये जो सर्किट हाउस है लोगों दी जो फैसिलिटियां ने लोगों तो खोईया गई उस मुख रखते हुए असी अज जो साड़ी इंश्योरेंस कमेटी सी अज इत्थे आई है असी देखा कि जी जगह बड़ी प्राइम जगह जी लोगों के हित वास्ते बनी सी अज लोगों तो खोई गई है और तकरीबन इस कोई प्राइवेट हथां दिता गया बगा जी जी जगह जिस जगह के उत्ते तुसीं खड़े इनू ताला सर्कट हाउस ते एक पासा तो चलो लीज ते दिता कि दूसरे पासे ताला लगा देखो हालत देखी वड्डियां मीटिंगां प्राइम मिनिस्टर तक इत्थे रहिंदे रहे ने जी मैं तुहानूं दस रहा मैं खुद तुसीं जाणदे भी हो मैं भी इत्थे एक्साइज दी मीटिंगां करदा रहा काफ़ी इत्थे पिछले 10 साल इत्थे असीं आंदे रहे हैं सरकारी मीटिंगां हुंदी रहियां सरकारी तौर पर साडे विजिट हुंदे रहे इत्थे पर किते ना किते जिहड़ी इंश्योरेंस साडी कमेटी बनी है इहदी तय तक जाएगी बिल्कुल असीं 7 दिन का टाइम दिता डिपार्टमेंट नूं कि इहदा पेपर वर्क लैके आओ ये पिछे कौन है कि साजिश है किन्ने सारा सिस्टम जो डंबर जाके इसनूं हड़प्पण की कोशिश की है
ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 7 ਦਿਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨੀ ਉਸ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ PWD ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾ ਦਿਓ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਭੇਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਫਰਮ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲਈ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। 7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ? ਲੋਕੀ ਥੱਕ ਗਏ, ਅੱਕ ਗਏ। 5 ਸਾਲ ਉਹ ਕਰ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਉਹ ਕਰ ਗਏ, ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ। ਔਰ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿਸਨੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਗੁਮਟਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਮਟਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਗਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ABCD ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਜੇਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੀਡਰ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅਨਸੇਫ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਸੁਣੋ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ, PPP ਮੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਸੜਕ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸੜਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਜੋ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ, 6-7 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 6-7 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ PPP ਮੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
तो जो ये जड़ा एग्रीमेंट कोई होया होगा कापी साढ़े कोल नहीं आई है, आ जाएगी। कोई भी एग्रीमेंट तुसी कानून है देखो इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट दे विच कि कोई भी कंट्रैक्ट कोई भी एग्रीमेंट जेकर पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हुंदा है तो वो नल एंड वाइड हुंदा है। नल एंड वाइड एब इनिशियो कहा जाता है जी। एनी एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी इज नल एंड वाइड एब इनिशियो। तो ये जो कंट्रैक्ट होगा ना जी, ये कंट्रैक्ट भी उस तरीके का नल एंड वाइड एब इनिशियो। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ नहीं ਕਿ ਹੋਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ मतलब सरकारी कंट्रोल ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ 1863 ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ मतलब ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਵੇਚ ਦੇਣ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, तो कोई गैर संवैधानिक काम तुसी नहीं कर सकते जी। देखो असी MLA बन के जिस तरह असी मान लो साडी विधान सभा कॉन्स्टिट्यूट हुई 17 मार्च ਨੂੰ तो सब तो पहला असी सौं चुकी सी संविधान की सौं, ठीक है कि नहीं? तो जेकर कोई भी व्यक्ति गैर संवैधानिक काम करता है, अफसर जिस दिन नौकरी ज्वाइन करता है उस दिन उन्होंने भी सौं चुकनी पैंदी है और इन राइटिंग हुंदा है, एक केवल जबानी नहीं हुंदा है, इन राइटिंग हुंदा है, थल्ले सिग्नेचर हुंदा है। तो गैर संवैधानिक काम कोई भी करे तो सर्किट हाउस तुसी किस तरह बेच सकते हो? कल होकर सुनो, मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो, इंसाफ तो सरकार ने देना है जी। पिछली सरकार ने ये सारा स्कैम है, इन्हों स्कैम असी कर रहे हैं, स्कैंडल है जी। पिछली सरकार वालों ये स्कैंडल किया गया है तो ये जो सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये सरकार इंसाफ करेगी जी। कल होकर तुसी देखो, कल होके तुसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ PP ਮੋਡ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ PPP ਮੋਡ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਹਾਂ, ਜੋ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ PPP ਮੋਡ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ। ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 3 ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਵੱਡਾ ਮੈਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿਰਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਓਗੇ, ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ देखो आम आदमी पार्टी की सरकार ही लोगों ने इस करके लियांदी है कि इंसाफ मिलेगा, हर खेतर दे विच इंसाफ मिलेगा। तो ये तो सरकार ने करना ही करना है जी, ये तो सरकार गारंटी दिंदी रही है ना। देखो इस सरकार दे विच कोई वायदा नहीं किया गया। कैंपेनिंग के दौरान भी असी देखो सारे गारंटियां देंदे रहे हैं, तो असी गारंटी दी है जी। तो इस करके असी इस वेले भी कोई मतलब वायदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन असी गारंटी के रूप में तुसी लो गारंटी। देखो ये जी प्रॉपर्टी है ना जी, जो भी कोई ना कोई मालिक है, देखो जे असी जावांगे ना, मेरी गल तो सुनो, मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ मेरी गल सुनो, 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ बिल्डिंग बनी है जी। ये आप कह रहे हैं कि 50 साल ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀ, ठीक है कि नहीं? तो 2045 तक उस बिल्डिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੋਚ भी नहीं ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ठीक है जी। तो 2045 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ और डेमोक्रेसी का अपराधी है। अजे तक FIR नहीं कपूर साहब फिर होई जे अपराधी सीगा। देखो सारा कुछ होना है ना, देखो
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫੈਕਟਸ ਹੈ ਫਿਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਟਰ ਹੈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦੱਸਣੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਵੈਸੇ ਕੋਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਦੇਖੋ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ 25 ਅਗਸਤ ਹੈ ਜੀ 1 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 1 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਜੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਯਾਨੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਸ परिवार के खिलाफ कोई बोल के राजी नहीं है कोई अफसर ही नहीं है संबंध तो कर लिया ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰ ਸਾਹਿਬ सुनो तो सही अफसर कोई है ही नहीं जी अफसर ही नहीं है जेकर अफसर हुंदा तो नशे दे थोक व्यापारी दा रिमांड ले सकते सी रिमांड मतलब कोई तैयार ही नहीं ना तो चन्नी साहब दी सरकार दे वेले ना हुण भी अफसर ही नहीं है अफसर जेकर कोई होगा उस परिवार के खिलाफ कोई काम ही नहीं कर सकता है तो देखो ਤਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ 1 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੁੱਡਾ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਈਪੀਐਸ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ठीक है ना एक मेरी गल तो सुनो ना मेरी गल सुनो ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਕੌਣ ਚੜਾਏਗਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ LLB ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਰਾਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ तवज्जो रख सकता है कोई हिम्मत रख सकता है ना तो गिरफ्तार करे जी सीधी सी गल है जिस बंदे के खिलाफ है ना सबूत हो सीधा गिरफ्तार करे जी ठीक है ना जी सीधा गिरफ्तार करके अंदर करो 7 साल हो गए जी 7 साल हो गए गिरफ्तारी होनी चाहिए सीधी गिरफ्तारी जिन्हां जिन्हां दे खिलाफ सबूत है जी मेरी रिपोर्ट तुहाडे सामने है जी ਉਹ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਬਹਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਖਾਰਿਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਪੋਰਟ ਓਰੀਜਨਲ ਮੰਗਾ ਲਓ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਕੁਐਸ ਕਰ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕੁਐਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਬਲ ਕਲਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਬਲ ਕਲਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਸਿੱਧੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰੋ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਕਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਗੀ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋਗਾ। ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਨਾ ਹੋਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ